ଯାଇ ବିବେକ ମହୋଦୟ ବୃନ୍ଦ ସୌକତରେ ମା ବସିତ ଝିଅ ଭାବରେ ଆହ୍ଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତି ମଧ୍ୟ ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଳ ବାଜିଛି ଏ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହୁଏତ ଗୋଟେ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କମିଟି ଅଛି ଆଉ ଗ୍ରାମୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବି ରହିଛି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଏ ମତ ଆଜି କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବା ବୟସ୍କଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ଦୋଳୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମହନୀୟ ଭୂମିକା ଆଉ ଆଜି ଯୁବ ସମାଜର ଗୋଟେ ମହନୀୟ ଭୂମିକା ତେଣୁ ଆମ ଯୋଉ ସରକାର ମହୋଦୟ ସେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି ଯୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଧରିଛନ୍ତି ନିଜେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଗୋଟେ ମାର୍ଗକୁ ଛୁଇଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ସେ ସମାଜର ବା ଓଡ଼ିଶାର ବା ରାଜନୀତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାରତମ୍ୟ କଣ ଥାଏ ମୁଁ ଆଜି ପାଲା ପାଇଁ ନିଧାଡ଼ି ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଅଧିବାସ ରାତିରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ହାତ ମାରିବା ମୋ ପାଇଁ ଉଚିତ ये पृथ्वी नाम ये माटीर ना होती धरित्री कहीं धरित्री ना आधेय ध्येय वस्तु ना धर्म ये धरित्र गोटे स्वतंत्र ना धर्म धारणा ये सर्वंशहा धरित्री सुख दुखर भित्तिभूमि होती धरित्री जन्म मृत्युर पर्याभेदरे गोटा सीमा होची धरित्री ये धरित्री आउ गोटे ना अछि मर्त्य मा काइकिया को मर्त्य बोली कोन माटी अल्प कथा दिए सुन तो बहुत प्रकार ना व्याकरणिक माने कोनी मृत्यु और देशांगस्तर सोम एठी मा सबु भूल हे जे पारे सबु मिथ्या हे जिवो गोटाय कथा सत्य सोचे ठीक 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 समस्त मरिया को पड़िबो सत्य की राजा की प्रजा की धनी की दरिद्र की वार्धक्यर चरम सीमा पाइथिबा बुढ़ा की टुका की पिला बेल आसिले समस्त मृत्युर कालकर कबଳରେ पड़िया लोक केमिति मरे आलो लोक भगत सम्मान करना चारिटा अवस्था तीनटा अवस्था गोटे सूत्रपात सूत्र पुरुषर तीनटा अवस्था गोटे बाल्यावस्था गोटे यौनावस्था गोटे तीन अवस्था तुम मानकर चारिटा अवस्था कौन गोटे हूँ बाल्यावस्था गोटे कैशोर अवस्था आ गोटे हूँ यौवन अवस्था गोटे मोर कहबार तारतम्य आज जी पिला काली से युवक आज जी युवक काली से पार्थक्य ग्रास करिबो एटा सृष्टिर नियम हेले ए तीनटा काल भितरे गोटा होची सरल गोटा होची साबलील गोटा होची स्वतंत्र सरल होची बाल्य अवस्था साबलील होची यौनावस्था किंतु शेष अवस्था भारी जटिल देखो कहीं जटिल सबुजाक शिर जमी बेकेरे खंजा मूल हूँ यहीटा आउ सब तार शाखा प्रशाखा वार्धक्य जीवन टाकू समस्ते घृणा करती नहीं किए घृणा करती सौख्यम सुकृतिम लालसांस विभिगित संसार समाज संसार परिवार भितर जो मनकर थाए आशा आकांक्षा दर्पणा कल्पना कामना हाथ गोड़ थाली
ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ପୁଅ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ବୋଉ ବି ଖୁସି ହଉଛି ନାତି ନାତୁଣୀ ଖୁସି ହଉଛି ଝିଅମାନେ ଖୁସି ହଉଛି ଅଚଳ ହେଇଯିବ ଚାରି ରଥ ପୁଅ ଉପରେ ତ ବୋଝ ପଡିନି ବୋଉ ଉପରେ ବୋଝ ପଡିନି ପରିବାର ଥାଉ ଆମ ଯେବେ ବୟସ ଚାଲିଗଲା ପରିବାରରେ ଅନାକୃତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବେ ବୁଢାଟା ବলছে ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ କାମ କରିପାରୁନି କିଏ ୟା ଦାୟିତ୍ୱ ତଥାପି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେ କୋଉଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ନା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ବିଧାନ ରହିଥିବ ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଙ୍ଗ ରହିବ ଇଏ ସରଣୀ ସାହିତ୍ୟ কবি তো প্রতিভাটা আমাকে জর্জর গোটা সূত্র আপনার মনে রাখছেন কর্ম করিয়া পাই অক্ষম যেতবে জীব হয়ে যায় সেতবে অনাদর সমস্তে করতে কিন্তু অনাদর কিଏ করে না কিଏ হুଏ না অনাদৃত রবীন্দ্র মহাপাত্র কলে যদি বলিষ্ঠ রীতিরে বিধি বা ব্রহ্মাঙ্কর সৃষ্টিরে সৎকর্ম করে যাই সদ্ধাম অতিক্রম করিথা সৎ ভাষা কহিথা সদ্জ্ঞান অর্জন করিথা সৎসঙ্গ করিথা যদি ধর্ম রহিথব ঠিক বয়স চালিগলে সুদ্ধা এই বুড়া বলি কহে যদি ধর্ম রহিথব কর্ম রহিথব ঠিক এই জীবন চালিগলে সুদ্ধা এই মরি যাচ্ছে বলে কহନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ବୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ये गुटाए गुटाए बात कहा पाई रुए ना केवल धर्म धर्म कोन बसे ना कर्म रु धर्म विवेक महोदय कोन कर्म धर्म सृष्टि हुए से तो भिन्न भिन्न कथा मु गुटाए धारा आपण धर्म का कहन ना भ्रू धातु मन प्रत्यय करा दे कि व्याकरण धर्म जी हमकु धरि आमे काहकु धरि छंती उड़िया भागवत रे जगन्नाथ दास न लेखा है बोले धर्म धारणा ये कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास नवाक्षरी सरलाकृति पदगुड़ी एथिरे शब्द पाई साधिकंकर अहंकार नाही किंतु भावर गंभीरता थिबारु ओडिशा काई सारा विश्व रे भागवत मारे कर्म धारणा ये जगत धारणा काउ धारणा होती नीति रेल कोथरे चलछि धारणा धारणा टिके पड़सर चली गाड़ी कोवडे चलछि धारणा दे रास्ता कर्म धारणा धारणा धर्म धर्म रु धारणा ये जो धारणा का तीन भाग रे विभाग तीन भाग धर्म कोन से कथा कहला पूर्वटा बात अपन धारणा होछि धर्म ये धारणा होछि तीन प्रकार कौन तीन प्रकार गोटे सामाजिक गोटे राजनैतिक गोटे
ଧାରଣା ବା ନୀତି ବା ସୃଷ୍ଟି କଣ ଏ ଗାଁ କଣ ପରିବାର କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଶାଶୁ ବୋହୂ କଣ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କଣ ସବୁ କେବଳ ଏଇ ନୀତିରେ ଚାଲିଛି। ତିନିଟା ହଉଛି ନୀତି ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ଉପନୀତି କେତେ ଅଛି ଗୋଟା ହଉଛି ରାଜନୀତି ଗୋଟା ହଉଛି ସମାଜ ନୀତି ବା ଲୋକନୀତି କାହାକୁ କହିବ ରାଜନୀତି କାହାକୁ କହିବା ଲୋକନୀତି କାହାକୁ କହିବା ଧର୍ମନୀତି ଆଜି ଅଧିବାସ ପାଲା ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହୁଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଏ ଗୁରୁଦେବ ବିବେକ ମହୋଦୟ ଧର୍ମନୀତି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନା ରାଜନୀତି କଥା କହିବି ନା ଲୋକନୀତି କଥା ରାଜନୀତି କଥା ଆଗେ କହୁଛି ଆମ ସମାଜ ଆଉ ଏଇଟା ଦିନ ପରେ 2024 ମସିହା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଫେର କିଏ ଆସିବ ସେ ହାତ ଆସିବ କି ଶଙ୍ଖ ଆସିବ କି ପଦମା ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଗଣିତ ତ୍ରିପୁରୁଷନ୍ତି ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆସିବି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆସିବି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବି ତା ହିସାବ କେହି କହିପାରିବେ ଯେତେ ନୀତି ଅଛି ରାଜନୀତିଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତି କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ଆରୁଢ଼ ପ୍ରଦା ବିଭେଦ ସଂଖ୍ୟା ଜୀବନାକୁଳ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ମିଶ୍ର ଭାଷନ୍ତି ଲୋକ ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଅଳ୍ପ ସୂତ୍ରରେ ବୁଝନ୍ତି ଯୋଉ ନୀତିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁର ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ନୀତିରେ କି ମଣିଷ କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଲତା ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏ ସମସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ ଯୋଉ ନୀତିରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାଠୁ ବଳି ନୀତି କେହି ନଥିବାରୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ରାଜନୀତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନା ଗୋଟିଏ ମମ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ରମ ବୁଦ୍ଧି ରମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ରାଜା ରମ ନୀତି ସେଇ ମମ ନୀତି କାହାକୁ କରୁ ମୁଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି ସୌଖ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଅନେକ ରାଜା ରାଜା ମାନେ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟା ମମ ନୀତି ଗୋଟା ସୌଖ୍ୟ ଦିଟା ये दुई नीति भीतर राजनीति करा थोड़ा छोटिया उदाहरण राजनीति जे करन गुरु छात्र विचार राजनीति जे करन तंकर बापू पुर विचार राजनीति जे करन स्वामी स्त्री विचार छोटिया उदाहरण आपको सेदिन 3 दिन बितिलानी से समर प्रांगणे जीवन पितामह भीष्म युद्ध क्षेत्र में आचार्य द्रोण महाभारत कथा गुरु द्रोण 3 दिन ये 3 दिन भीतर स्वर्गमर्त्य पाताल त्रिपुर गोटे पटे गुरु जी आचार्य द्रोण अपर पटे योग्य छात्र किरीटी अर्जुन देख द्रोणंकर धार्मिक प्रतिभा साहाଯ୍य करे अर्जुन को साहाଯ୍य करते वासुदेव भगवान कृष्ण मारो 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 अर्जुन मारुने सर द्रोण मारुने सर गुरु छात्र भीतर
ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ରାଜନୀତି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ବିଚାର ନା 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 ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ମାରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁରେ ବସନ୍ତୁ ସମ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଳିଆରେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର କୁଶ ବିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ କୁଶାଗ୍ର ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଛାତ୍ରକୁ ଛାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ କଲା କ୍ଷମତା କୌଣସି ଛାତ୍ର ହେଇନି ହବନି ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ପରାମୁଖକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେତେ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି ପାଖରେ ଧର୍ମ କେମିତି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ତାର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ବେଳଟା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳ ଯଦି ମୁଁ ସେ ସତ କଥା କହିଦଉଛି ଆପଣ କାଳେ ହବେ ଇଏ କୋଉ ଦଳର ପଇସା ଲାଗି ସବୁ ଦଳ ଆଉ ଏମଏଲ ମହୋଦୟ ଏତେ ପ୍ରିୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆସି ଏମଏଲ ମହୋଦୟ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କାହାକୁ କିଏ ମାରିଦବ କି ଖାଇଦବ କି 5,000 ଦବ କି ଦବ ସେ ଚିନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ଡାକି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଧର୍ମରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣର ସାଧୁନାଞ୍ଚ ବିନାଶାଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କଣ ଆଗକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଆପଣମାନେ ତର୍ଜମା ତର୍କଣା କରୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନ୍ଥନ ନ କଲେ ଦହିକୁ ଲଗେଇଯିବ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ କେମିତି ରହୁছে ଦେଖ ରାଜନୀତିର ନୀତିଟା ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଯୋଉ ଦ୍ରୁପଦର ଭୀମ ଭୀମକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଭାଇ ଚତୁର କହିଲେ ଦ୍ରୁପଦ ତମକୁ ଗଦାଧର ଲଢିବାକୁ ପଡିବ ନା ତମେ ଯେତେ କ୍ଷମତା ସେଇ ଛିଡାକୁ ଗଦାଟା ଖାଲି ଯେତେ ଜୋର ତର ଗଦା ବୁଲିବ ଚକ୍ରା ପଡିବ ଗଦା କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିବାର କାଟା କଥା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି ଆଜି ଭୀମ ଗଦା ଏମିତି ଗଦା ବୁଲେଇଲା ଉଡ଼ାରି କବି କହିଲେ ସଚନ ଭୁଜ ଭବିତ ଚଣ୍ଡ ଗଦା ହାତେ ସଂସ୍କୃତିତ ଯୁବସ୍ୟ ସୁଯୋଧନ ପବିତ ଘନ ଶୋଣିତ ଶୋଣ ପାହାଡ଼େ ଶୈଶତୀ କଥା ସ୍ତବ ଦେବୀ ଭୀମ ବଜାରରୁ ପ୍ରବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟପି ଗଲା ସେ ଗଦାରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଲା ଯେ କୁଆଡେ ଉଡିଗଲା ତା କ୍ଷମତା ସେ ରଣପ୍ରାଙ୍ଗର ଦିଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଗୋଟା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁଅନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହାତୀ ଯେତେ ଜୋର ଭୀମ ଗଦା ବୁଲେଇଲା ଯେତେ ରଥ ବାଜି ଧ୍ୱଜା ଇତ୍ୟାଦି ଉଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଗୋଟାଏ ମରିଗଲା ବୋଲା ଯୋଉ ହାତୀ ମରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥା ମରିଲା ହାତୀ ମରିଗଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହାତୀ ମରିଗଲା ପୁରୀ ପୁରୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥା ମରିଗଲା ପଦ ଶୁଣୁଛ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କର। ହଁ ପୁଅ ମୋର ଆପଣାର, ଝିଅ ମୋର ଆପଣାର, ବାପା ମୋର ଆପଣାର, ମା ମୋର ଆପଣାର, ଗୁରୁ ମୋର ଆପଣାର, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଆପଣାର। କିନ୍ତୁ ହେ ଆତ୍ମୀୟ ମହୋଦୟ ବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ବସି ଶୁଣ, କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୋଲିକି ତ ଦୁର୍ବଳତା କାହାକୁ ଅତଏବ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଦିଅ ନା ଦେଇଦେଲ। ଅରୁଆ କଣ ଅରୁଆ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜିକାଲି ଦୋକାନ ସାରେ ପଡିକି ଗଞ୍ଜି ଖାଇ ସେସବୁ ମଦ ଖାଇ ମଦ ଖାଇବା ପଟେ ସବୁଟା ହେଇଛି। ଗୃହିଣୀ ହଉଛନ୍ତି ବିଚାରବତୀ, ଯେତେ ଗୃହିଣୀ ଦୁନିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ ହେଲେ ହେ ମା ବରଦାସ୍ତ କରି ପାଇଲା। କହିଲା ଶୁଣୁଛ ନା, କଣ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢଉଥିବ, କଣ ଆଜି ଗୋଟେ ମଦ ଖାଇ ଗାଁଦାରେ ପଡୁଛି, ଆରେ ମଦ ଖାଉଛି ତମେ ଶାସନ କରିପାରୁନା। ବାପା ଯଦି ଠିକ ଶାସନ କରିବେ ପୁଅ ବାଟକୁ ଯିବ ନା କିନ୍ତୁ ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲା କଣ କଣ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସଂସାରରେ ପଶି ମଦ ଖାଇଯାଇଛି, ହଁ। ମଦ ଖାଇଦେଲା। ଲୋକ ପାନ ଲୋକ କଣ କହିଲେ ବୋଲି ତମେ ବି ଜନ୍ମ ଦେଖିନି କହିବ। ହଁ। ହଉ 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 ବାପାରେ ଆଉ ମଦ ଖାଇ ଲୋକ ଘୃଣା ନା ଶାସନ କଲା ନାହିଁ। ଓ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତା ପରିଣାମଟା ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ହେଲା, ଶେଷକୁ ତା କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହାର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନା ନା। ନା ଶାସନ ମାତ୍ରେ ଶାସନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ମାତ୍ରେ ସ୍ନେହ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କାନରେ ବାଜିଗଲା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ କେତେ ବିବଳ ପାଇଗଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମାନେ ହାତୀ ଅଛି କାହିଁକି ବିବଳତା ହେଇଗଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ପୁଅ ଆଜି ମହାରାଣା ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଶୁଣ, କଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାରିବେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧନ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ହେଲେ ମୋ ସାଧନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁଛୁ ତୋ ଗର୍ବ ଅଛି ଏକ ବାଳ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ମୋର ତୋ ଗର୍ଭରେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ଜନନୀ ହବ, ମା ହବ, ମୋ ବାପା ସେ ଆଶା ତମର କେମିତି ମୋର ସେ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମଟା ଏତେ ଭୟାବହ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ ନା, ମରିବ। ତମେ ବୋଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ମରିବ, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ। ମୋର ସହୋଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଏକାଙ୍ଗୀ ହେଇଯିବି, ପୁଅ ତମେ ମରିଯାଉଛି କୂଳ ବୁଝିଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ସାଧନା ଯେତିକି କୋଟି କୋଟି ଥର ଜୀବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯଦି କହିବ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ, ପୁଅକୁ ଯଦି ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ, ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଉଭୟ ଜୀବନ ସମାନ ଦେବ। ମୁଁ ତ ମତାମତ ପୁରୁଷ ହେଇ ଗୋଟା ପୌରୁଷ